Hello students, once again welcome in the online session of elective accounting. Now students, from the last session we calculated or started the sums regarding the independent branch. From today we are calculating the another sum of independent branch. Question number 32 given in your litho on page number 156. તમારા લિથોના પેજ નંબર 156 પર ક્વેશ્ચન નંબર 32 એ આપેલ છે. રાઈટ, read the question. Ashna and Company of Ahmedabad has an independent branch at Mumbai. The following is the trial balance of the branch as on 31st March 2010. Students, from the first two lines, we get the idea this is the example of independent branch. Why? Because here clearly mentioned કે જે હેડ ઓફિસ છે અમદાવાદમાં એમની ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ ક્યાં લોકેટેડ છે ઇન મુંબઈ. રાઈટ, already trial balance is given, right? And on the next page you can see additional information, that means adjustments are given. So one by one we will see all the transaction and posting it. Read the last line or last paragraph of the question. From the above details prepare final accounts of the branch and head office account. In this question, you are asked to prepare the final accounts. તમને final accounts બનાવવાના કહે છે અને head office account બનાવવા માટે કીધેલ છે, right? As you know, in case of independent branch, જ્યારે independent branch હોય ત્યારે final accounts prepare કોણ કરે? Branch પોતે જ. Head office એમના final accounts prepare કરે નહીં. So these accounts will be prepared by the branch itself, right? So over here you can see, right? Give the heading in your book, question number 32, page number 156, right? And give the heading in the books of branch. Why? Because branch પોતે પોતાની books માં final accounts prepare કરે છે. So લખજો in the books of branch Mumbai, right? As you know, for the final accounts આપણે क्या accounts prepare કરીએ છીએ? Number 1, branch trading account, then after P&L account, then head office account, and then balance sheet. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, આપણે ખાલી બ્રાન્ચની બુકમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ જ પ્રિપેર કરવાના છે. તમને આગળનો જે લાસ્ટ સમ હતો સ્ટુડન્ટ્સ, સમ નંબર 28, એમની જેમ હેડ ઓફિસની બુક્સમાં બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવા માટે જે રીતે લાસ્ટ સમમાં આપણે કરેલું હતું એ રીતે કીધેલું નથી, તો એ આપણે પ્રિપેર કરવાના થશે નહીં. ચલો એ સુધી ક્લિયર? ઓકે, નાઉ વન બાય વન let's see the transactions of trial balance. In the trial balance, debit and credit balances are provided. Number 1, opening stock of goods. Opening stock ની effect ક્યાં આપીએ છીએ students? In your trading account, debit side, write down to opening stock amount 50,000 rupees, right? Okay, next one. Next, in trial balance, goods received from head office. Head office તરફથી goods receive થાય છે. So can I write to goods sent to branch? Branch ને goods મળે છે. Effect ક્યાં આપો છો? In your trading account, debit side, write down to goods sent to branch. Okay. Amount is given 1,50,000 rupees. Inner column માં મૂકું છું. Why? Because જ્યારે તમે એક્ઝામમાં આખું ક્વેશ્ચન પહેલા રીડ કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે નેક્સ્ટ એના પછીનું ટ્રાન્ઝેક્શન તમને આપે છે ગુડ્સ રિટર્ન ટુ હેડ ઓફિસ. હેડ ઓફિસને ગુડ્સ રિટર્ન કરે છે બ્રાન્ચ, તો એને શું કહો છો તમે? ગુડ્સ રિટર્ન બાય ધ બ્રાન્ચ. જે તમે સેન્ટ ટુ ધ બ્રાન્ચમાંથી શું કરો છો? માઇનસ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ, અમાઉન્ટ ઇઝ 20,000 rupees. So write down in the bracket, minus karo cho 20,000 rupees. Okay, so net amount will come 1,30,000 rupees. Next one, head office account credit balance is given. Head office account जो credit balance છે students, એમની effect क्या આપો છો? In your head office account credit side, this is your opening balance. So write down by balance brought forward amount 1,50,000 rupees. Next, purchases and sales of goods.
परचेज एंड सेल्स बने साथे आपेला छे। परचेज नु बेलेंस क्यू होय स्टूडेंट्स? परचेज मीन्स डेबिट बेलेंस एंड सेल्स मीन्स क्रेडिट बेलेंस। इफेक्ट क्या आपवानी छे? इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज क्या रेकॉर्ड करो छो? इन योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड राइट डाउन टू परचेजेस। इनर कॉलम में मूको छो अमाउंट राइट 1,50,000 rupees. And sales means credit balance. Write down on credit side by sales amount 3,60,000 rupees. Next one, goods return. Goods return means એમાં પણ તમને બંને બેલેન્સ આપેલા છે ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ. ગુડ્સ રિટર્ન મીન્સ એક છે પરચેઝ રિટર્ન એન્ડ અનધર છે સેલ્સ રિટર્ન. તો આ બંનેમાંથી પરચેઝ એન્ડ સેલ્સ રિટર્ન ક્યુ છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓપોઝિટ છે. જો પરચેઝ છે એ ડેબિટ બેલેન્સ હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો પરચેઝ રિટર્ન છે શું હોય? ક્રેડિટ બેલેન્સ. આ સમજાય છે? પરચેઝ મીન્સ ડેબિટ બેલેન્સ તો પરચેઝ રિટર્ન મીન્સ ક્રેડિટ બેલેન્સ રાઈટ. માઇનસ કરું છું અહીંયા પરચેઝ રિટર્ન amount is given 10,000 rupees. चलो आ समझाए छे स्टूडेंट्स? ओके. So net amount will come 1,40,000 rupees. Next sales return આપેલ છે ડેબિટ બેલેન્સ રાઈટ. કરો માઇનસ સેલ્સ માંથી સેલ્સ રિટર્ન amount 20,000 rupees. So net sales will come 3,40,000 rupees. चलो आ ख्याल आवे छे. Next one, freight and octroi. Freight and octroi it's a expense related with the trading account. So write down trading account debit side to freight and octroi amount 10,000 rupees. Next one, salary. Students, salary છે expense છે record क्या करो છો? In the P&L account debit side, right? So write down P&L account debit side to salary amount is given 22,000. But students, તમને બ્રેકેટમાં એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલ છે કે this salary amount is up to 28 February 2010. આ સેલેરીની અમાઉન્ટ ક્યાં સુધીની છે? તો કે 28 ફેબ્રુઆરી સુધી. જ્યારે તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય છે? 31 માર્ચ. દેટ મીન્સ એક મંથની સેલેરી પે કરવાની બાકી છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી ઓર વી કેન સે અનપેડ સેલેરી રાઈટ, ચૂકવવાના બાકી. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો એ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે પહેલા તો તમે એક વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. After the balance sheet, give the heading in your book working notes. First one, outstanding salary. Here I have written, here the salary amount is given only up to 28 February 2010. જ્યારે તમારું year end ક્યારે થાય છે? Year will be ended on 31st March 2010. So 11 month salary is given. તમને સેલેરી છે એ ઓનલી 11 મંથની આપેલ છે. 1 મંથ સેલેરી છે શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? અનપેડ. ફેબ્રુઆરી સુધીની આપે છે તો માર્ચ મંથની એક મંથની સેલેરી શું થાય? આઉટસ્ટેન્ડિંગ. So now you can write down the equation, right? Months and amount. If 11 months salary is 22,000 according to the question, then 1 month કે જે outstanding છે એ how much? Write down or make the calculation. So outstanding salary amount will come 2,000 rupees. चलो आंसर समझाई છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ કેલ્ક્યુલેશન નો ખ્યાલ આવે છે રાઈટ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી સ્ટુડન્ટ્સ કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી અમાઉન્ટ અહીંયા ઓલવેઝ શું થશે? પ્લસ. સો રાઇટ ડાઉન આઉટસ્ટેન્ડિંગ and amount is 2,000 rupees. So total will come 24,000 rupees. चलो અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? This is working note number 1. Okay. Outstanding salary છે સ્ટુડન્ટ્સ તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ એ તમે ક્યાં આપો છો?
આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી, ચૂકવવાની બાકી સેલરી, દેટ મીન્સ ઇટ્સ યોર લાયબિલિટી. તો લાયબિલિટી છે તો એમની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન ધ બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ રાઇટ ડાઉન outstanding salary amount 2000 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન વેજીસ. વેજીસ છે એમની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇટ્સ એન એક્સપેન્સ ઓફ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. સો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ રાઇટ ડાઉન વેજીસ amount 8000 rupees. Next one is given bad debts and bad debt recover. Right? Bad debt means loss છે તો એનું બેલેન્સ કેવું હોય? ડેબિટ બેલેન્સ. ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન યોર P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન bad debts amount 2000 rupees. And bad debt recover means bad debt return. તમને જે બેડ ડેટ્સ લોસ થાય છે એની ફરીથી ઇન્કમ થાય છે, રાઈટ? ફ્યુચરમાં પાસ્ટની બેડ ડેટ્સ તમને રિકવર થાય છે તો એ તમારા માટે શું છે? ઇન્કમ. સો રાઇટ ડાઉન P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેડ ડેટ્સ રિકવરી અમાઉન્ટ 5000 રૂપીસ. બેડ ડેટ રિકવરી ઇન્કમ છે સ્ટુડન્ટ્સ એટલે એનું ક્યુ બેલેન્સ હશે? ક્રેડિટ બેલેન્સ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ડેટર્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સ. ડેટર્સ મીન્સ ડેબિટ બેલેન્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સ મીન્સ ક્રેડિટ બેલેન્સ. ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ડેટર્સ રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? ઇન ધ બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ડેટર્સ અમાઉન્ટ 88000 ડેબિટ બેલેન્સ, રાઈટ? એન્ડ ક્રેડિટર્સ it's your liability, so balance sheet liability side amount 40,000. Next one, cash and bank. Again two type of balances are given in cash and bank, right? તો એમાંથી એક છે કેશ બેલેન્સ છે અને એક છે એ ક્રેડિટ બેલેન્સ છે તમને આપે છે. ધેટ મીન્સ એ તમારી લાયબિલિટી છે તો એ શું થશે? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ બેલેન્સ જે આપેલું છે કેશ એન્ડ બેંકમાં એ છે તમારું કેશ બેલેન્સ અને જે ક્રેડિટ બેલેન્સ આપે છે એ છે તમારા માટે લાયબિલિટી. સો કેશ બેલેન્સ અસેટ છે તો રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? ઇન બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન કેશ બેલેન્સ અમાઉન્ટ 5000 રૂપીસ, રાઈટ? એન્ડ ક્રેડિટ બેલેન્સ છે ધેટ મીન્સ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. That means it's your liability. So write down on liability side bank overdraft 15,000 rupees. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ વન 10% ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ. ઓકે, ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં આ બ્રાન્ચ છે એ ઇન્વેસ્ટ કરે છે, રાઈટ? જો ઇન્ટુ બ્રેકેટ શું લખે છે? ફેસ વેલ્યુ જેમની છે ₹1 lakh પરચેઝડ ઓન 1st of October 2009, રાઈટ? આ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીમાં બ્રાન્ચ છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે તો એ તમારા માટે શું છે? ઇટ્સ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એની ઇફેક્ટ ક્યાં અપાય? ઇન યોર બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ બિફોર ધી કરંટ અસેટ્સ. તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રેકોર્ડ કરતા ઇફ યુ રિમેમ્બર, રાઈટ? ઓકે, રાઇટ ડાઉન 10% ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી અમાઉન્ટ 95,000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. નેક્સ્ટ વન. હવે સ્ટુડન્ટ્સ વન બાય વન એડજસ્ટમેન્ટ એ જોતા જઈએ, રાઈટ? ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ ધ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ વેલ્યુડ એટ 60,000 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ તમને આપેલ છે એડજસ્ટમેન્ટમાં છે. ધેટ મીન્સ ઇટ હેઝ ટુ ઇફેક્ટ્સ. એની કેટલી ઇફેક્ટ હશે? 2. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં એક તો તમે ક્રેડિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરો છો બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન ક્રેડિટ સાઇડ બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ 60,000. ક્લોઝિંગ સ્ટોક મીન્સ યોર કરંટ અસેટ. તેની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન ધ બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ 60,000 રૂપીસ. હવેના જે બધા એડજસ્ટમેન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ આપેલા છે તમને ક્વેશ્ચનમાં એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જનરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચનો કોઈ પણ સમ જો તમને એક્ઝામમાં પૂછાશે
તો જનરલી આ 2 to 3 ટાઈપના એડજસ્ટમેન્ટ જે ફિક્સ છે એની આસપાસ જ તમને પૂછે છે, રાઈટ? તો આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ જે 2 to 3 એડજસ્ટમેન્ટ ફિક્સ હશે ઓલમોસ્ટ બધા સમમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચના, એ વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લેજો એટલે એક પણ સમમાં તમારે કોઈ ક્વેરી કે મિસ્ટેક થાય નહીં, રાઈટ? એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2 રીડ કરજો. On 25th March 2010, head office has sent goods worth rupees 10,000 to the branch, which were received by the branch on 2nd of April 2010. 25th માર્ચના હેડ ઓફિસ કોઈ ગુડ્સ છે એ બ્રાન્ચને સપ્લાય કરે છે, જે બ્રાન્ચને રિસીવ ક્યારે થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓન 2nd એપ્રિલ. 2nd એપ્રિલે રિસીવ થાય છે. હવે તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થતું હોય? 31st માર્ચ. દેટ મીન્સ તમારું યર એન્ડિંગ થઈ જાય છે 31st માર્ચ, પછી તમને 2nd એપ્રિલના ગુડ્સ છે રિસીવ થાય છે. હવે બ્રાન્ચ જ્યારે પોતાની બુક્સમાં 31st માર્ચના એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરે છે ત્યારે એમને આ ગુડ્સ છે રિસીવ થયેલ હોય નહીં. તો સમજો, જે ગુડ્સ બ્રાન્ચને રિસીવ જ નથી થયો એમની ઇફેક્ટ એ પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં ક્યારેય આપે નહીં. આ સમજાય છે? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? હેડ ઓફિસ ભલે સપ્લાય કરી દે છે બિફોર 31st માર્ચ, બટ હજુ બ્રાન્ચને રિસીવ નથી થયેલ, તો જે ગુડ્સ બ્રાન્ચને રિસીવ જ નથી થતો એમની ઇફેક્ટ ક્યારેય પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં આપે નહીં. તો આ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ તમારા ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં ક્યાંય આવે નહીં. તો ક્યાં આવે? જો તમને આ ક્વેશ્ચનમાં હેડ ઓફિસની બુક્સમાં પેલું બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ અથવા તો જર્નલ એન્ટ્રીઝ ડ્રાફ્ટ કરવા માટે કહે તો આ એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ આવે. વાય? બીકોઝ એ કોણ પ્રિપેર કરે છે? હેડ ઓફિસ. એટલે હેડ ઓફિસ તો પોતાની બુક્સમાં રેકોર્ડ કરશે જ કે એણે ગુડ સપ્લાય કરેલ છે, પણ બ્રાન્ચ છે એમની બુક્સના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં આ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યારે રેકોર્ડ કરે નહીં. સો સ્કીપ ધીસ એડજસ્ટમેન્ટ. નેક્સ્ટ, એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3. On 29th March 2010, the branch has sent cash of rupees 20,000 to the head office. 29th માર્ચના બ્રાન્ચ છે એ હેડ ઓફિસને કેશ મોકલે છે. હાઉ મચ? 20,000 રૂપીસ કેશ એ હેડ ઓફિસને મોકલે છે, which was not received by the branch by the head office till 31st March 2010. જે હજુ યર એન્ડ થઈ જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ 31st માર્ચ, છતાં પણ હેડ ઓફિસને એ કેશ રિસીવ થયેલ નથી. સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટથી રિવર્સ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટમાં હેડ ઓફિસ બ્રાન્ચને ગુડ સપ્લાય કરતી હતી, જ્યારે અહીંયા શું છે? બ્રાન્ચ છે એ હેડ ઓફિસને કેશ મોકલે છે. કેશ ક્યારે મોકલે છે? 29th માર્ચના. પણ યર એન્ડિંગ થવા છતાં પણ આ કેશ છે હજુ હેડ ઓફિસને મળેલ નથી, રાઈટ? તો આ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ આવે કે ન આવે? બટ ઓબ્વિયસલી સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે. રીઝન શું છે? તો કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન કોના તરફથી થયેલ છે? બ્રાન્ચ તરફથી. બ્રાન્ચે તો કેશ મોકલી દીધા છે એટલે બ્રાન્ચ પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં કેશને રેકોર્ડ કરશે, રાઈટ? હા, હેડ ઓફિસને રિસીવ નથી થયા. આ સમજાય છે? તો બ્રાન્ચે કેશ મોકલી દીધેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આની ઇફેક્ટ કઈ રીતે આવતી? This is called cash in transit, or we can say remittance in transit. Remittance means મોકલવું. હજુ આ કેશ છે ઓન ધ વે છે, રસ્તામાં છે, હજુ રિસીવ થયેલ નથી. તો આની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની છે બેલેન્સ શીટ, અસેટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન રેમિટન્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ મીન્સ જ્યાં કેશ તમને આપેલા છે, કેશ ઇન ટ્રાન્ઝિટ એ છે. અમાઉન્ટ 20,000 રૂપીસ. આ કેશ ઇન ટ્રાન્ઝિટ અસેટ સાઇડ કેમ રેકોર્ડ કરીએ છીએ? તો કે હજુ સુધી હેડ ઓફિસને રિસીવ નથી થયા એટલે બ્રાન્ચ માટે શું છે? ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ કરંટ અસેટ, રાઈટ? સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ઇન યોર હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ. વાય? બીકોઝ તમે કેશ કોને મોકલો છો? હેડ ઓફિસને. સો રાઇટ ડાઉન હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ. આ પહેલા તો તમારે હેડિંગ આપવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ આ રીતે, રાઈટ? બાય બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ. વાય? બીકોઝ હેડ ઓફિસ માટે આ શું છે? ઇન્કમ, રાઈટ? ઓકે, ત્યાં તમારે ફર્સ્ટ લખવાનું છે રેમિટન્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ, અમાઉન્ટ
20,000 rupees. So first effect તમે આ cash in transit ની ક્યાં આપી? Balance sheet asset side, and second effect in your head office account credit side. આ effect આપો છો. Is it clear થાય છે students? Okay. Next, fourth transaction. On 1st of October 2010, head office has sent furniture worth rupees 60,000 to the branch. 1st of October ના head office એક furniture છે એ branch ને મોકલે છે, right? The account of which is maintained in the books of head office. હા, but એ furniture નું account maintain કોણ કરે છે? head office પોતે. branch એ furniture account maintain કરતું નથી. Depreciation is to be provided at 10% on the same. You need to calculate the depreciation at the 10% on that furniture. હવે ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપવું? Why? Because અહીંયા થોડી કન્ફ્યુઝન મેટર છે સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્નિચર મોકલી દીધું છે બ્રાન્ચને યુઝ કરવા માટે, બટ એ ફર્નિચરનું અકાઉન્ટ હજુ મેન્ટેન કોણ કરે છે? હેડ ઓફિસ. તો આની ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપવી? ફર્સ્ટ, એક તો તમારે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, એટલે એઝ યુઝ્યુઅલ તમે ડેપ્રિસિએશનની ઇફેક્ટ ક્યાં આપતા? ઇન યોર પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ટુ depreciation on furniture. કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો? Furniture amount is given 60,000 rupees in the adjustment. Next, rate of depreciation 10%. But આ depreciation, આ furniture તમને સપ્લાય ક્યારે કરેલ છે? 1st of October. તો ડેપ્રિસિએશન કેટલા મંથનું કાઉન્ટ કરશો? ઓક્ટોબરથી કેલ્ક્યુલેટ કરો. ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર એન્ડ જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ. 6 month depreciation needs to be calculated. So it will come 3,000 rupees. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. ડેપ્રિસિએશનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે ક્યાં આપવાની છે? ડેપ્રિસિએશનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની છે હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટમાં. વાય? બીકોઝ અહીંયા ફર્નિચર અકાઉન્ટ એ બ્રાન્ચ મેન્ટેન નથી કરતું. જો બ્રાન્ચ મેન્ટેન કરે તો આપણે બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ ફર્નિચર છે એ લખીએ, પણ અહીંયા મેન્ટેન કોણ કરે છે? હેડ ઓફિસ. સો આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની છે ઇન યોર હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. તમે અહીંયા ઓલરેડી લખેલ છે બાય બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ, ત્યાં તમારે લખવાનું છે સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન depreciation on furniture amount 3,000 rupees. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. તો ડેપ્રિસિએશનની ઇફેક્ટ તમારે આ જ રીતે આપવાની છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ પીએનએલ અકાઉન્ટ, સેકન્ડ હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ. ઓકે. હવે કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ બાકી છે સ્ટુડન્ટ્સ? ચેક કરો એકવાર. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં કોઈ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે? એક સેલરીનું હતું જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. વન મોર હિડન એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ગિવન ઇન ધ ટ્રાયલ બેલેન્સ. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન તમને આપે છે 10% ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી. આખો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો સ્ટુડન્ટ્સ. આ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ તમને આ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી પરનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ રિસીવ થયેલ નથી. દેટ મીન્સ આ ઇન્ટરેસ્ટ કેવું છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ, મળવાનું બાકી ઇન્ટરેસ્ટ. આ ઇન્ટરેસ્ટ આપણને મળે છે ને સ્ટુડન્ટ્સ? તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળે, રિસીવ થાય, બટ અહીંયા ક્યાંય પણ રિસીવ થયેલ નથી. તો આ ઇન્ટરેસ્ટ કેવું છે? મળવાનું બાકી, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. જેની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? પહેલાં તો તમારે એમની કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવાની રહેશે. સો ગો ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 2, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી. ઇફ યુ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો કોઈ પણ સિક્યોરિટીઝમાં, ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન ધ ફેસ વેલ્યુ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ત્યારે ઓલવેઝ એમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ફેસ વેલ્યુ પર જ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ થાય, નહીં કે એની માર્કેટ વેલ્યુ પર. આ સમજાય છે? રાઈટ? સો ઇન્ટરેસ્ટ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો? તમને બ્રેકેટમાં ફેસ વેલ્યુ આપેલ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની 1 લાખ રૂપીસ, રાઈટ? મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 10%, મલ્ટીપ્લાય આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે ક્યારે કરો છો? 1st of October ના.
So number of month કેટલા થશે? 6 month interest must be calculated. So 6 by 12. So 5,000 rupees outstanding interest on government security. આ interest હજુ મળવાનું બાકી છે. That's why we will call it outstanding interest. Right? Effect ક્યાં આપો છો? In your balance sheet. ઇન્કમ છે મળવાની બાકી છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો ઓલવેઝ એડ થાય, રાઇટ ડાઉન પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. રાઈટ, હાઉ મચ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે? 5,000 રૂપીસ. રાઈટ, ઓકે. સો નાઉ ટોટલ અમાઉન્ટ વિલ કમ 1 lakh રૂપીસ. મળવાનું બાકી ઇન્ટરેસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, તો ઇન્કમ છે તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર પીએનએલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી અમાઉન્ટ 5,000 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? હવે કોઈ જ એડજસ્ટમેન્ટ બાકી રહેતા નથી. સો નાવ we will close the account one by one. Make a total of trading account. The total of trading account on credit side will come 4 lakh rupees. Right? Okay. Total માંથી minus કરો debit side. So the gross profit on debit side of trading account will come 62,000 rupees. Right? Total છે બંને બાજુ મૂકી દીજો 4 lakh rupees. તમને અહીંયા કઈ અમાઉન્ટ મળે છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ. રાઈટ, સર્કલ કરી નાખજો ત્યાં સ્ટુડન્ટ્સ. એન્ડ ટોટલમાં ડબલ અંડરલાઇન. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નેક્સ્ટ વન દેટ વી હેવ પ્રિપેર્ડ પીએનએલ અકાઉન્ટ. પહેલા તો ગ્રોસ પ્રોફિટ છે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ write down by gross profit 62,000 rupees. Now make a total of P&L account credit side total will come 72,000 rupees. Write down on both the side. Okay, and minus the debit side. So the net profit of P&L account will come 43,000 rupees. चलो सर्कल करजो स्टूडेंट्स. राइट, एंड टोटल में डबल अंडरलाइन. क्लोज द पीएनएल अकाउंट. पीएनएल अकाउंट नो नेट प्रॉफिट वेरी इंपोर्टન્ટ स्टूडेंट्स તમારે ट्रांसफर क्या करवानो છે? टू दी हेड ऑफिस अकाउंट. अगेन आई रिपीट, पीएनएल अकाउंट नो नेट प्रॉफिट તમે ट्रांसफर करो છો हेड ऑफिस अकाउंट. ऑन विच साइड? याद केम रखाय? અહીંયા પીએનએલ અકાઉન્ટમાં પ્રોફિટ ક્યાં મળે છે? ડેબિટ સાઇડ. તેની સેકન્ડ ઇફેક્ટ હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટમાં ક્યાં આવે? ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ રાઇટ ડાઉન નેટ પ્રોફિટ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. Amount of net profit is 43,000 rupees. Now we will close the head office account. The total on credit side will come 2,16,000 rupees. Debit side કોઈ balances નથી સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે આ પૂરેપૂરો ટોટલ મીન્સ પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ તમે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? It will be transferred to balance sheet. આ બેલેન્સ કઈ છે સ્ટુડન્ટ્સ? This is the closing balance of head office account. Opening balance એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હતું, balance brought forward. So over here we are writing to balance carry forward. Right? Closing balance તમે find out કરો છો. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? This balance will be transferred to balance sheet liability side. Balance sheet liability side record કરો છો. Head office account amount 2,16,000 rupees. Now we will close the balance sheet. Balance sheet close karo students. Total of balance sheet on both the side will come
2,73,000 rupees. ટેલી કરજો સ્ટુડન્ટ્સ, આન્સર આવે છે કે નહીં? ઓકે, સો બંને સાઈડ અંડરલાઇન કરી નાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, ડબલ લાઇન ટોટલમાં. સો ઇન ધીસ વે વી વિલ પ્રિપેર ધ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ. લાસ્ટમાં તમે શું લખેલ હશે? વર્કિંગ નોટ્સ, રાઈટ? ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, અગેન આઈ એમ શોઈંગ યુ. First one, we have prepared the branch trading account, then after branch P&L account, then after head office account, and at last balance sheet and working notes as well, right? So over here we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.